اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے نظم کی مختلف حیتیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے نظم کی تعریف اور ارتقاء کے بارے میں آپ کو جانکاری دی۔ اگر آپ پیج نمبر 159 یعنی 159 نکالیں گے تو ہم آگے پڑھیں گے اس کے۔ تو اب تک ہم نے پڑھا کہ اردو نظم کے ارتقاء اور اردو نظم کے لغوی معنی، یعنی نظم کے لغوی معنی ہیں پرونا، موتی پرونا، یکجا کرنے کو۔ یوں تو ہر کلام موضوع کو نظم کہا جاتا ہے، لیکن ادبی اصطلاح میں نظم سے مراد وہ شعری صنف ہے جس کی کسی ایک موضوع پر ربط کے ساتھ یا تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جائے اور جس کرنے والے کو اس موضوع کی ابتدا اور ارتقاء اور نقطہ عروج پتہ چل سکے۔ تو اردو نظم کی ارتقاء کے بارے میں ہم کو جانکاری ملی کہ اردو نظم کا ارتقاء بھی تب سے شروع ہوا جب سے اردو زبان کا جنم ہوا، تو تاحال اس کا قافلہ رواں دواں ہے۔ اور نظم کے جو مانی ہوئی نظم نگار یا شعراء حضرات ہیں، ان میں فیض احمد فیض، اختر شیرانی، اقبال، چکبر، سرور جہاں آبادی، جوش، نذیر اکبر وادی، اختر الایمان، شہریار، ندا فاضلی، راشد اعظم، ساحر لدھیانی، جانسن اختر وغیرہ ہمارے یہاں چوٹی کے نظم نگار شعراء ہیں۔ آج کی ویڈیو کلاس میں ہم نظم کے مختلف حیتوں کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے۔ اگر آپ پیج نمبر 169 نکالیں گے تو ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ نظم کی مختلف حیتیں۔ مسمت، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لڑی میں پرانے کے ہیں۔ نظم کے بند کے مصروں کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے ذیل میں دی گئی اقسام کو وضع کی گئی ہے۔ تو نظم کی مختلف حیتیں ان کی بندوں پر مشتمل ہے۔ اس میں کتنے بند ہیں؟ مثلث، 3 مصروں کا بند۔ تو جس نظم میں 3 مصروں کے بند ہوں گے اس کو مثلث کہتے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ 3 بندوں والی نظم کو مثلث کہتے ہیں۔ اسی طرح مربع، 4 مصروں والی نظم کو، یعنی جس کے 4 مصروں کا بند ہو، یعنی کہ 4 مصرے ہوں، اس کو مربع کہتے ہیں۔ تو تیسری قسم ہے مخمس، یعنی مخمس، 5 مصروں کا بند۔ جس نظم میں 5 مصروں کا بند ہو، یعنی کہ ایک بند 5 مصروں پر مشتمل ہو، تو اس سے مخمس کہتے ہیں۔ 3 مصروں والی کو مثلث، 4 مصروں والے بند کو مربع اور 5 مصروں والے بند کا مخمس کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو آگے پیج نمبر 160 تو چوتھی قسم ہے مستس۔ تو یہ نظم کی وہ قسم ہے جس میں 6 مصروں کا بند ہو، اس کو مستس کہتے ہیں۔ تو پھر 5واں قسم سے مصباح، یعنی 7 مصروں کا بند۔ تو اس کے بعد مسمن، 8 مصروں کا بند۔ جس نظم میں 8 مصرے ہوں اس کو مسمن کہتے ہیں۔ تو 7ویں قسم ہے مقصا، یعنی 9 مصروں کا بند۔ اس نظم میں 9 مصروں کا بند ہوتا ہے، اس کو مقصا کہتے ہیں۔ تو 8ویں قسم اس کے معشر، یہ 10 مصروں کا بند جس نظم میں اس کو معشر کہتے ہیں۔ اردو نظم کی حیتیں، یعنی کہ اردو نظم کی حیت کو کس طرح ہم ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں۔ غزل کے فارم میں نظم قطعی مختلف ہے، یعنی کہ غزل کی فارم نظم سے قطعی مختلف ہے، لیکن نظم نے اس کا اکثر استعمال کیا جاتا ہے۔ اقبال کا ترانہ سارے جہاں سے اچھا ایک نظم ہے، لیکن غزل کے فارم ہے۔ جو اقبال کا مشہور ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ ایک نظم ہے، لیکن یہ غزل کے فارم میں ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، یہ غزل کے فارم ہے۔ اس کے بعد دوسری مثنوی، اقبال کی نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں مثنوی کی شکل میں ہے۔ یہ بھی نظم ہے، والدہ مرحومہ کی یاد میں نظم ہے، لیکن اقبال نے اس کو مثنوی کی شکل میں لکھا ہے۔ تو ترکیبی بند،
इसमें गज़ल का अंदाज इख्तियार किया जाता है। नज़म के हर बंद को गज़ल की शक्ल में होता है, लेकिन हर बंद का आखिरी शेर दूसरे काफिये में होता है। तो चौथा इसका तरजीह बंद। यह तरकीब बंद की तरह होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि तरकीब बंद में टेप का शेर हर बंद में अलग होता है, जबकि तरजीह बंद में टेप का एक ही शेर हर बंद के आखिर में दोहराया जाता है। तो मसअज़ और मसअज़ द वो शक्ल है जिसमें हर मिसरे के बाद एक छोटा सा टुकड़ा बढ़ाया जाता है। तो किता नंबर 6, किता में गज़ल की शक्ल इख्तियार की जाती है, लेकिन गज़ल के बरखिलाफ इसके मायने तसल्सल पाया जाता है कि गज़ल में हर जो मिसरा होता है, शेर होता है, उसका अलग अलग इकाई होती है, लेकिन इसमें इसके बरखिलाफ यानी तसल्सल पाया जाता है। तो हम आगे हिंदुस्तान ज़बानों की हैदें। गीत हिंदी उल असल सनफ़ी शायरी है। उर्दू में गीत हिंदी बहरों में लिखे जाते हैं। गीत में किसी मौजू की पाबंदी नहीं होती, यानी कि गीत असल हिंदी सनफ़ शायरी का है, लेकिन उर्दू में गीत हिंदी बहरों में ही लिखे जाते हैं। तो गीत में किसी भी मौजू की पाबंदी नहीं, यानी कि गीत में कोई भी मौजू आ सकता है। इसके बाद है दोहा भी हिंदी शायरी की मुमताज़ और मकबूल सिनफ है, यानी कि दोहा जो है वो हिंदी शायरी की, लेकिन अब इसको उर्दू में भी इस्तेमाल किया, जो ज़माने कदीम से ताहाल इतबार रखती है। इस ज़माने में आगाज़ 7वीं 8वीं सदी में हुआ। दोहरा यानी दरपद इसके दूसरे नाम है। दोहे के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। उर्दू में दोहे की मिसालें ये हैं: सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। तो बे पाठ है इसके: बरखा सबको दान दे जिसकी जितनी प्यास, मोती से ये सीप में मिट्टी में है घास। तो ये दोहे के कुछ मिसालें थी। इसके बाद माहिया पंजाबी शायरी की सिनफ है और पंजाबी तहजीब का हिस्सा है। उर्दू में माहियों की रिवायत 1939 ईस्वी से मिलती है। हिम्मत राज शर्मा, साहिर लुधियानवी, कमर जलालाबादी इब्तदाई उर्दू माहिया निगार हैं। उर्दू में माहियों की मिसालें हैं: मिल के दगा देंगे यार है मतलब के, ये माही की शक्ल है। ये देंगे तो क्या देंगे। बेपाठ से बारूद पे बैठी है मेरी ज़माने की, ये फौक था पैशी है। तो शेख ये वो पहला शेर साहिर लुधियानवी का था, दूसरा नियाज फतेहपुरी का था। तो ये माहिए की कुछ मिसालें थी, माहिया किस तरह लिखा जाता है और इसके बंद बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। तो उसके बाद बैरूनी ज़बान की हैदें, यानी कि जो फॉरेन लैंग्वेज हैं दूसरी, तो इसकी जो हैदें हैं तो वो भी उर्दू में शामिल हुई। इसमें नज़्म मोहरा, नज़म की वो किस्म है जिसमें अंग्रेजी में ब्लैक वर्स कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में ब्लैक वर्स को उर्दू में नज़्म मोहरा का नाम दिया। इसमें काफ़िया की पाबंदी नहीं होती है, इसमें काफ़िया की पाबंदी, उसको आज़ाद नज़म भी कहते हैं। तो साइनेट, ये नज़म की ये शक्ल मगरिब से बहुत मकबूल है और मिसरों की तादाद 14 होती है। साइनेट उर्दू नज़म का हिस्सा नहीं बन पाई, अलबत्ता अख्तर शीरानी ने उर्दू साइनेट लिखे हैं। इसके बाद आज़ाद नज़म, अंग्रेज़ी ज़बान में इसे फ्री वर्स कहते हैं। आज़ाद नज़म अंग्रेज़ी ज़बान में इसे फ्री वर्स कहते हैं। उर्दू में इस शायरी में इसे खूब अपनाया गया है, यानी कि उर्दू में आज़ाद नज़म को अपनाया गया उर्दू ज़बान ने। नसरी नज़म हमारी शायरी के मगरिब की दीन है, लेकिन उर्दू में एक ख़ास मुकाम हासिल न कर सकी और ना ही वज़न होता है और न काफिया। तो ऐसी नज़म में न वज़न होता है न काफिया। तो तराई पांचवी किस्म इसकी तराई फ्रांसी शायरी की दीन है, उर्दू में ये मकबूल न हो पाई। तो छठा हाइको जापानी शायरी की सिनफ है। इसमें 3 मिसरे होते हैं, तीनों मिसरों का वज़न अलग अलग होता है। तो हाइकू जापानी शायरी की सिनफ है, लेकिन इनमें 3 मिसरे होते हैं, तीनों की अलग अलग वज़न होता है। तो इस तरह हमने नज़म के बारे में जो भी मुख्तलिफ हैतें थी, जो बैरून ज़बानी और उर्दू के बगैर पंजाबी, हिंदी वगैरह, तो इसकी जानकारी हमने ली। तो उम्मीद है कि आप इसका इआदा दोबारा करेंगे ताकि आपको पूरी तरह जानकारी मिल सकेगी। तो आइंदा
ویڈیو کلاس میں ہم نظیر اکبر آبادی اور اس کی نظم کا مطالعہ کریں گے. تو امید ہے کہ آپ اس کا گھر میں دوبارہ اعادہ کریں گے تاکہ آپ کو یہ پوری طرح سمجھ آ سکے. باقی وسلام.